ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਿਲਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਮਿਲਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਗੌਰੀ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਹਰੋ ਦਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਪਾਰ ਪਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਤ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਵਰਨ ਸਕੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੁਤ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਵਰਖਾ ਲਗ ਸੋ ਉਲੰਘ ਕਰ ਖਰੇ ਭਏ ਬਲਵੰਤ ਗੁਣ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸੰਗ ਇਮ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 10-12 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सतचार चार हुए तो क्या हुआ जीवत कई है वो बाजा वाले ताजा वाले सच्चे पातशाह पीरियां पीरियां दे मालक भगती शक्ति दे मुजस्मे सतगुरु नासर मनसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की कथा कहण तो बारी है अकथ कथा कथी न जाए कोई बयान कर नहीं सकता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की कथा जदों चमकौर की गढ़ी 8 पोह नूं सारा दिन जंग होंदा रहा उस जंग दे विच जिथे भाई आलम सिंह भाई सुखा सिंह भाई वीर सिंह भाई मोहर सिंह भाई केसरा सिंह भाई कोठा सिंह भाई मदन सिंह वर्गे गुरु के प्यारे भाई हिम्मत सिंह भाई मोहकम सिंह भाई साहब सिंह पंजा प्यारे इत्यादि 40 सिंह शहीद होए ने उत्थे दोवें साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी भी बड़ी बहादुरी नाल जामे शहादत पी गए हैं साहिबजादियों की शहादत हो गई शाम का टाइम होया बेअंत वैरी की फौज
10 ਲੱਖ फौज घेरा पाई बैठी सी। गढ़ी वाल अखीरला हमला जो रात को शाम को कीता। सिंह कहते महाराज अंदर ते आपां 5 ही रह गए हैं, दुश्मन बहुत है, हुण की करिए। एक तीर चलाया सतगुरु जी ने, एक तीर दे नाल 10,000 फौज जिहड़ी वैरी दी आ रही सी सुसरी की तरह सवा दिता, इको तीर का। क्योंकि सतगुरु कोल शब्द वेदी बाण बिरद कला सी, शक्ति सी, शस्त्र विद्या के बहुत बड़े माहर सन। जदों 10,000 इको तीर नाल मार दिता तो दुश्मन डर के पीछे हट गया भी सवेरे हमला करांगे, हुण नहीं कुछ हो सकता। शाम का टाइम होया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंघां ने बेनती की, महाराज हुण जंग का अखाड़ा छड्ड के बाहर निकलो, तुहाडे बचन नाले पंथ बच जाएगा। कहते ने जिहड़े दरख्त की जड़ बच जाए ना, वो दरख्त फिर हरा हो जाता। तुसीं पंथ दे मूल हो, आप पंथ के मूल हो, निकसो बचमान। ते सतगुरु जी महाराज नूं बेनती कीती, बार बार सिंघन के कहवे निकसन की कर तैयारी। बार बार खालसे का कहना मान के निकलने की तैयारी की। चहे खालसे देव जी का काली काल उदारी। सिंघां नूं गुरता गद्दी देण लगे। 5 सिंह सन, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, भाई संगत सिंह, भाई संत सिंह। इन्हां पंजां नूं खड़े करके अपने शस्त्र उतार के फैला दिते, करगी खतौड़ा उन्हां दे सीस ते ला दिता। पंजां दियां 3 परिक्रमा करके 5 पैरां नूं मत्था टेकता। कहण लगे अज तो बाद गुरु खालसा, खालसा गुरु। ये 5 प्यारे गुरु दा रूप हो। जो 5 कहणगे मैं मन्नागा, गुरु नानक मन्नेगा, अकाल पुरख मन्नेगा। पंजां दे विच पंच प्रमाण, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगह मान। पंजां विच मेरा वासा है, सिख पंचन में मेरो वासा। 5 प्यारे नूं अपनी सारी पावर, सारी शक्ति, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास कह के बाजा वाले पातशाह ने गढ़ी ते चाले पाए। कहण लगे 3 सिंह साडे नाल जाणगे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह। संगत सिंह ते संत सिंह पिछे दुश्मन नाल मुकाबला करनगे। ते जदों बाहर निकल लगे गढ़ी तो, जेड़े था दरवाजे थड़ी छोटे दरवाजे तो निकलना सी, जिधरों सवेरे बड़े सन, उसनूं कोई सिंह ताला ला के ते आप शहीद हो गया सी। ओदी चाबी किथे है? ਉਹ नेरे चाबी लभदी नहीं। भाई दया सिंह जी कहते महाराज नेरे विच टटोलिया दरवाजे, कहते गुरु जी कुंडी लगी है, ताला लगा है, किवें बाहर निकलीए? सतगुरु अगे वधे, ताला वेख्या, जोर नाल अड्डी मारी, ताला तोड़ दिता। बाहर निकले, गली में खड़ के कहण लगे दया सिंह, ਉਹ तारे दी लो वेख लो, ਉਹ तारा जिधर जाएगा सवेरे तुहानूं असीं उधर मिलांगे। आपां हुण इत्थों निकल जाना है, शस्त्र फड़ लो। किवें कह रहे ने 10वें पातशाह महाराज गढ़ी तो बाहर जाके 8 पोह दी रात है, 8 ते 9 पोह दी विचकारली रात है, गढ़ी छड्ड दित्ती है, माछीवाड़े नूं जाना है। वो प्रसंग सुणो सारे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब बाजा वाले पातशाह दे चरनां विच ध्यान करके सुरती जोड़ के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा परखा लग सो उलग कर, खरे भे बलवंत। चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे आले दुआले जिहड़ा छोटा जिहा परखा सी, खाई सी, ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ खलो गए ਹਨ। और ਸਿੰਘਨ के संग एम बोले श्री भगवंत। भाई दया सिंह, धर्म सिंह ते मान सिंह तिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सतगुरु क्यों बोले? कहण लगे सुइया छंद अब हमरो चाहत पायो। मारे कहंदे भाई दया सिंह जी हुण ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਹਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਹੋਵੋ ਸਾਵਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕੇਗਾ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਲੁਕ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੁਧ ਕੋ ਦੇ ਪਰ ਸਗਰੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਲੰਘ ਹੈ ਡੇਰੇ ਕਰਹਿ ਪਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਆਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਧਰ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦਾ, ਪਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਖੜਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਭਗਵਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਤ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਤ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਤਾੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਚਲਿਓ ਅਬ ਨਿਕਸਿਓ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰੋ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋ ਬਲਵਾਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਕਹਿ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ ਰਵ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੌਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸੁਣ ਰੌਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ। ਬਾਪ ਦਾਹਨੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਾਈ ਦੌੜ ਪਏ। 10,000 ਕੋ ਫਿਰਤ ਤਲਾਵਾ, 10,000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਲਾਵਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। 10,000 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਜ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪਾਣੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਹੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫੜ ਲੋ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਧਾਰੇ ਚਿਤ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਦੌੜ ਪਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਏ ਮਸਾਲੇ ਜਵਰਤ ਅਗਾਰੀ। ਦੋ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲਚੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮਿਸਾਲਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰਖ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇਹ ਦੁਆ ਖਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੇ ਜੋ 2 ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰੇ ਤੀਰ 2 ਪਾਏ ਚਾੜੇ ਹਨ। ਤਾਨ ਤਾਨ ਲੋ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਕੰਨੇ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਕਏ ਗਾਨ ਸੰਕਟੀ ਮਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੜਕਦੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਟ ਭੇਦ ਦੀਏ ਉਛਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਰ 24 ਤੇ ਉਮੜੇ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫੜ ਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੋ ਗਹੂ ਪੁਕਾਰਤ ਆਏ। ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਾਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਦੋਰੇ ਪੁਰਖੇ ਕੁੜੀ ਬਹੁ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਧ ਧੁੰਦ ਹੋਇਆ ਕੋ ਇੱਕ ਭਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅੱਧ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜੀ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਕੁਲਾਹਰ ਭਿੜੇ ਭੇੜ ਭਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ ਮਚ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੀ ਭਿੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਹਥਿਆਰ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਛੁੱਟੀ ਤੁਪਕ ਤੋਂ ਭਰ ਤਰ ਤੀਰਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਠਾ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੀਰ ਵੀ ਅੰਨੇਵਾਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੁਟ ਕੇ ਕਰ ਮਾਰ। ਧਾਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਜੁਟ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਠਾ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਕੋ ਸਿਰ ਮੈਂ ਝਾੜਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਤਨ ਪਰ ਝਾਰ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਰਾਤ ਕੇ ਚਚਾ ਭਤੀਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਖਾ ਸਕੇ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਵਾਰ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੋਲਾਹਲ ਮਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਂ 3 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੋ ਹਨਿਓ ਸਿਪਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਸਨ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਰਸਪਰ ਕੋਈ। ਆਪਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆਮਤ ਰਾਤ ਭਈ ਤਿਸ ਬਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ।
उस दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह ख्याल कियामत भी कहते हैं, परलो भी कहते हैं, आखरत भी कहते हैं। कहते तुर्कों की तो मानो अज परलो आ गई, एक दो थोड़ा मरे उत्थे। दिने गुरु के सिंघां ने बड़े मारे, तीरां नाल मारे, गोलियां नाल मारे, हजारां मारे सीगे, पर रात को दुगने चौगने उंज ही मर गए, आपस में लड़ के मर गए। ਭਏ ਕਤਲ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਕਰ ਕਰ कतल हो गए आपस में, किसी का सिर वड्ढिया गया, किसी की बांह वड्ढी गई, किसी की लत्त वड्ढी गई, किसी की बखी च बरछा वज्या ते ओहदे पेट दीयां आंदरां बाहर निकल आईयां। केतक दरੜੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ते कई थल्ले डिग पे ते घोड़े उत्तों दी लंघ के दरड़ के घोड़ियां दे थल्ले चीका मारदे ने, जदों घोड़ियां दे पौड़ मत छाती तो धर के लंघदे ने। ਕਹਿ ਲਗ ਕਹੋ ਬਿਤੀ ਤੁਰਕਨ ਪਰ भाई संतोख सिंह जी कवि राज लिख रहे ने, तुर्कां दे की कुछ बीतिया सी मैं कित्थों तक दसां। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਗਵਾਰ बिना मारे ही मारे गए। गुरु के सिंघां नूं मारन दी लोड़ नहीं पई। जिवें महाराज कहंदे ना, आप लड़ू ना फौज लड़ाऊं, भट वीर नसेती बात बगाऊं, ना छाडू खलक ना छाडू पल, पर्वत काटू ईरान खुरासान के, मेरो नाम गुरु गोबिंद सिंह सोढ़ी राय, अस खलोना सब खलकत राज साज बांध बगाऊं गोशे कमान की। अज कलम रताती चमकौर दी गढ़ी चों निकले ने, दुश्मन बिना मारे मर गए थे। कलगीधर पातशाह नूं फड़न वास्ते कि 10वें पातशाह नूं जिंदा फड़ के ले जाना, औरंगजेब कोल पेश करांगे, बड़ा इनाम मिलेगा। चंगा इनाम मिलिया, अपने हजारां बंदे मरवा बैठे ने। ਭਇਓ ਸਥਾਨ ਖੇ ਕਰਨ ਅੰਤਰ कवि जी कहते हैं मैदाने जंग में सत्थर रह गए, लाशां ही लाशां, लाशां ही लाशां, लाशां ही लाशां विच गईयां। इन्नियां लाशां भी चमकौर दी धरती ते कोई कोना कोई चप्पा नहीं रहा जिथे कोई लाश ना पई होवे, डेड बॉडी ना पई होवे। ਹੈ ਜੋਦਾ ਮਰ ਗਏ ਸਮੁਦਾਏ घोड़े भी हजारां दी तादाद च मर गए ते जोधे भी हजारां दी तादाद विच मर गए। घोड़ियां दा खून वग वग के धरती दे उत्ते धरती लाल हो गई सी चमकौर दी। जवानां दा, ऊंठां दा, हाथियां दा, घोड़ियां दा, बंदियां दा खून इन्ना वगिया सी भी चमकौर दी धरती अज तक लाल एहसास है। ये गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने साहिबजादे दा उत्थे लहू डुलिया है। बस एक तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। वो चमकौर दी धरती ते थां थां ते मीलां विच लाशां ही लाशां खिलर गईयां। ਲੋਥ ਪੋਥ ਨਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹੋਵਤ कवि जी कहंदे लाशां ते लाशां लोथ पोथ, ऐदा एक लाश पई है, एक उत्ते ऐदा डिग पई है, एक ऐदा डिग पई है, ढेर लग गए। 7-7 8-8 लाशां एक थां ते पईयां ने। कहंदे मानो सुरलोक की सीढ़ी बनाई। इंज लगदा 10वें पातशाह ने लिखिया, लाश ते लाश, लाश ते लाश, लाश ते लाश ढेर लगा हुंदा। कहंदे इंज लगदा जिवें स्वर्ग लोक दी पौड़ी बनी हुंदी है। हां जी, ਜੋਵਤ ਵੜ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਏ कहंदे वेखदे ने दिसदे ने कि अंबार लगे हुए ने, ढेर लगे ने, जिवें अपने पिंडां 'च रूड़ियां नहीं लगियां हुंदियां, ढेर लगे हुंदे ने। इदां लाशां दे ढेर लगे हुए ने। ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਲੀ ਕੋ ਘਾਲ ਖੇਲ ਬਹੋ कहंदे इंज समझ लो जिवें पुतलियां दे खिडारी पुतलियां खिडांदे ने, कपड़े दी बड़ियां हुंदियां ना, कठपुतलियां दियां लकड़ दियां, ते ओ ਜਿਹੜੀਆਂ कठपुतलियां ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कठपुतलियां ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ कठपुतलियां ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ कठपुतलियां ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ कठपुतलियां ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਵੇ ਕੇ ਇੱਕ ਥਲ ਤਰਵਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ कठपुतलियां ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੋ ਜਨਨੀ ਨੇ ਜਨੇ ਕਬੂ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਈਆਂ ਜੂਝੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀ ਵਾਰ ਚੱਲਣ। ਮਾਨੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰ ਘਰ ਪਰੇ ਢੇਰ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਬਤ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਭਈ ਬਿਨਾਸੀ ਚੰਮੂ ਵਿਸ਼ਾਲ, 10 ਲੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? 10 ਲੱਖ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਮ 1 ਲੱਖ ਬਾਜਿਓ ਲੋਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਮਨੋ ਲੋਹਾਰ ਸੋ ਘੜੇ ਉਤਾਲ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਉਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੀਰ ਇਉਂ ਖੜਕਦੇ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਉਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਇਉਂ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਇਉਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਇਉਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਘੜਦਾ ਠਾ ਠਾ ਥੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਸੁਨੀਅਤ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਠਾ ਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨੇਕ ਭਲੀ ਟਕਸਾਲ, ਮਾਨੋ ਬੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਰੁਪਈਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਠਾ 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 ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮਾਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਥੋੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦਗਾਰ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦੀ ਸਮਝੋ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੌਂਦ ਸਥਲ ਚਮਕੌਰ ਕਰਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਰਕ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਚੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਲ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਗਏ ਰਿਪ ਦ੍ਰਿਗ ਰਾਜਡਾਰ, ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਜੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਛੜੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਏ ਸੋ ਭਾਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਵਿਛੜ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਧਰ ਤਾਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੜ ਅੰਤਰ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਤਿਸੀ ਵਿਧ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ
ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਤਜੈ ਤੁਫੰਗ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਬਾਹਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਡਰ ਧਰ ਹਰ ਥੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੜੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਬਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਰਦੂਦ ਕਾਇਰ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਡਰਪੋਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਗੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਚਾਹੁੰ ਦਿਸ ਪਰੇ ਸੁਥਾਰ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਸੇ ਬਾਹਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੋਏ ਕਰ ਪਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵਾ ਕੋਸ ਚੱਲ ਗਏ ਝੀਲ ਮਹਿ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਝੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾ ਕੋਹ ਤੱਕ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਾ ਤਰੋਵਰ ਜੰਡ ਨਿਹਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਹਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲੋ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਰਮ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਨ ਹਾਰ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੰਗਰ ਸੰਗਲ ਤੁੜਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਝ ਗੁੰਮ ਗਈ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਤਿੰਨ ਮਹਿ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ। ਖੋਜਤ ਇੱਕ ਉਤ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਰਾਤ ਚਾਂਦਨੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦਨਾ ਗਾਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਮ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਮ ਖੋਜਤ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕ ਬੋਲਤ ਮੈਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10-20 ਕਦਮ ਪਰਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹਿ ਅਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਤਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਤਿਨ ਸਰ ਇਸ ਥਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਥਲ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ? ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜ ਮੈਂ ਥਿਰਿਓ ਲੜਤ ਬੜ ਜੰਗ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਹੋਏ ਕਹਿ ਤੈ ਨਹਿ ਜਾਣਿਓ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਤੂਰਣ ਤਿਨ ਸੰਗ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਏਰਾ ਛੋਰ ਨਿਕਸ ਕਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਪੁਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਬੋਲ ਪੁਤੰਗ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੂਰਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਆਓ ਪਦਾਰਥ ਤੋ ਕੋ ਦੇਵ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਤੁਰਤ ਨਰਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਆਇਓ ਕਰਤ ਉਮੰਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਖੰਜਰ ਜਰਿਓ ਜਵਾਹਰ ਸੰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਬਰ ਕਸੇ ਤੇ ਖੰਜਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜੜੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਖੰਜਰ ਗਾਤਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਇਓ ਲਿਓ ਪੁਰ ਹਰਖ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਆ ਖੰਜਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਇਆ ਖੰਜਰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਚਾਹਿਓ ਕੇ ਰੋਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲਾਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੰਜਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਰਕ ਦੇਹ ਮੁਝ ਧਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖੰਜਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਖੰਜਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਖੰਜਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਘਟ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਔਰ ਦਰਬ ਕੁਛ ਦੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਰੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਖੰਜਰ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਾਲਚ ਕੋ ਟਿਕ ਜਬ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਕੱਫਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਓ ਧਰੋ ਖੰਜਰ ਇਸ ਥਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੰਜਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਨ ਲਗਿਓ ਜਬ ਉਲਟ ਚਪੇਟੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੰਜਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਪੇੜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਕੱਸ ਕੇ। ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚੁੱਕਿਓ ਤੇ ਜਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਪੇੜ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਪੇੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਖ ਪਰ ਲਗੀ ਭਗਤ ਤੇ ਦਸਨਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਭਇਓ ਗੁੰਗ ਨਹਿ ਸਕੇ ਬਖਾਨ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਦੁਤੀ ਬੁਲਾਵਤ ਬਹੁਬਿਦ, ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਰਿਆ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਚਪੇੜ ਦਾ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਤੇ ਉਹ
ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਚਪੇੜ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਧਾਏ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਬੁਝੇ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗੇ ਪਿਆ, ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਜਾਤ ਮਤ ਹਾਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭ ਗਮਨ ਕੀਨ ਬਿਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਣ ਧਿਆਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਨੀ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਇਕਾਕੀ ਉਪਮਾ ਅਸਵੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੌਦੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਏ ਲਖਣ ਬਿਨ ਬਨ ਰਘੁਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਸੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇ ਮਗਨ ਚਲੇ ਕਬ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਵਾਰੀ ਰਹਿ ਅਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਚ ਗਾਇਤਰੀ ਕੋ ਹੋਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਦਾ ਭੋਗੀ ਇੱਕ ਰਸ ਭਾਏ। ਇੱਕ ਰਸ ਭੋਗ ਅਪਦਾ ਭੋਗਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇ ਤਕ ਕੋਸ ਗਏ ਮਗ ਚਰਨਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕਈ ਵੀਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਤ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਥਾਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਜਗ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 3 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ, ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਫੜੇ ਕਿਤਕ ਥਲ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆਪੀ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਨ। ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਝਾੜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਪਾਨਿਆ ਝਾੜਿਓ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ। ਸਿਕਤਾ ਰਜ ਤੇ ਭਰਿਓ ਮਲਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਭਦਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁੱਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਪੁਨੀ ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਪਛਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ। ਛਤਰ ਧਾਰ ਕੋ ਸਮਾ ਭਇਓ ਤਬ ਛਤਰ ਧਾਰਾ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਚੰਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਖਾਸ ਡੱਬੇ ਤਬ ਕੇ ਠਾ ਉਹ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਅਫੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛਤਰ ਧਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵਧੀਆ। ਚਰਨ ਪਖਾਰਨ ਸੇਵਕ ਕੇ ਠਾ ਉਹ ਚਰਨ ਧੋਣ ਵਾਲੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਾਂ ਸੇਵ ਸੁੰਦਰ ਮ੍ਰਿਦ ਲਾਏ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ, ਉਹ ਪਲੰਘੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਚਾਨਣੀਆਂ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਹਾਂ ਤੁਰੰਗਮ ਹੈ ਮਜ਼ੀਨ ਜੁਤ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਰਗੇ, ਦਲ ਬਿਡਾਰ ਵਰਗੇ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਹੇ ਇਕਾਕੀ ਗੁਰਗਤ ਦਾਏ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਜ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਦ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਮਿਲ ਲੋਕ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਪੋਟਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਕ ਕੋ ਬੂਟ ਖਰਿਓ ਤਹਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਹਰਿਓ ਸਦਲ ਤਹਿ ਤੋਰਨ ਕੀਨ ਉਸ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪਰ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਸਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਤ ਕਰਕੇ ਪੀਸੋ ਲੀਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਨੇ ਮਾਰ ਕਿਛ ਆਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਨਿਕਟ ਸੋਚੀਨ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਥਨ ਕੋ ਅਵਲੋਕ ਟਿਕੇ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੀ ਗਨ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਬਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੜਿਓ ਅਰਕ ਕੋ ਅਮਲ ਕਨੇਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਰਮਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵੈ ਦਿਨ ਵੈ ਜੁਦ ਦਾਰੂ ਠਾਣਿਓ 2 ਦਿਨ 2 ਰਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕੀਨ ਕਿਸ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਸੁਖਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਂ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਲਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਇਓ ਦੇਹ ਮਹਿ ਆਨ ਅਟਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ, ਪਰ
ਪਰ ਜਾਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੀਰ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਜੜ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰੇ ਫਾਲ ਰੇ ਚਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁ, ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਕਜ ਪਾਤਨ ਮੁਕਤਾ ਢਾਲ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਆਗੇ, ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਤੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁ ਪਾਇਓ ਜੋਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨੀਂਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਟ ਬਹੁ ਮੋਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਹਜੂਰੀਆ, ਸੋ ਖੋਲਾ ਅੰਗਨ ਤੇ ਛੋਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਘਟਕਾ ਹਰਟ ਕੂਪ ਤੇ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਹਜੂਰੀਆ ਗਾੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਖੂਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲਈ। ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਠਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਹਰਠ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਠ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 200-250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਟਿੰਡ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਲਪੇਟ ਸਿਰਾਨੇ ਔਰ, ਤੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ, ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਿਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਾਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਹ ਦੀ ਟਿੰਡ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਿੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਿਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਰੇ ਵਿਛਾਏ ਘੋੜਗੇ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਟਿੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਰ ਕਸਾ ਤਿਨ ਹੀਰਨ ਲਾਉਣ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ ਢਾਲ, ਤਲਵਾਰ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਦਮਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸ਼ਸਤਰ, ਵਿਸ਼ੂਆ, ਪੇਸ਼ਕਵਜ, ਖੰਜਰ, ਕਟਾਰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ 5 ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ, ਢਾਲ, ਬੱਛਾ, ਬੰਦੂਕ, ਦਮਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਸਜੇ ਥੱਲੇ ਭੁਜੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਤ ਵਿਸਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਆਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਅਮਲ ਵਿਸਾਲ ਅਰਕ ਕੋ ਆਏ, ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੈ ਪਵਨ ਪੁਰਵਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਚਨ ਮੁੰਦਰਤ ਕਮਰ ਕੇ ਭਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਏ ਨੀਂਦ ਬਸ ਕਰ ਆਰਾਮ ਤਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਨੀਂਦ ਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਧਰਿਓ ਕਵੰਡ ਹਾਸ ਅਗਵਾਏ, 9 ਟੰਕਾ ਧਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ 9 ਟੰਕਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਟੰਕ 25 ਸੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 25 ਕਿਲੋ ਦਾ।
ਤੇ 925 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 225 ਕਿਲੋ। 225 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 225 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 9 ਟੰਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 10 ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ 9 ਟੰਕਾ ਧਨੁਸ਼ ਏਦਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਿਓ ਕਵੰਡ ਹੱਥ ਗਵਾਏ, ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਜੇ ਸਜਾਏ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਏਦਾਂ ਮਿਰਾਜ ਗਏ। ਤਿਆਰ ਤਮਾਂਚੇ ਕਰੇ ਧਰੇ ਕੱਟ। ਆ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੇ ਨੇ ਖੰਗ ਅੰਗ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲਗਭਗ ਮਣ 1.5 ਮਣ ਦੋਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਜ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਜ ਘੋਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਜਾਨ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਪਾਲਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਖਾ ਅਰ ਸਰਬ ਬਾਤਨੀ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸੋ ਆਸਤਰਨ ਮ੍ਰਿਦੂ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਵਿਛਾਉਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁੱਧ ਫੇਰ ਕੇ ਸ਼ਵੇਤ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਝੱਗ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸੀ। ਬਨ ਹੈ ਏਕਾਂ ਕੀ ਪਰ ਸੁਪਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੰਗਲ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਲਖਿਤ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਧਨ ਰਹਿ ਸੋ ਭੱਟ ਚਹੁੰਦੇਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਸਾਧ ਧਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੱਛਿਆ ਕਰੈ ਜਾਮਨੀ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿੰਘ। 10,000 ਸੇਵਾ ਖੰਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਗ ਸਮਤੇ ਜਾਗਰਣ ਜਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਕਨੇ ਬਿਲਾਨ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗਜ ਪਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਰੀਦਾਰ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੰਦੋਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਵਰਣ ਬਰਨ ਕੇ ਫਰਸ਼ਨ ਮਾਹੇ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਚੇ ਵਿਛਦੇ ਸਨ, ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਦੇ ਸਨ। ਬਿਨ ਵਿਛਾਵਨੇ ਭੂਮ ਸੇਜ ਅਬ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਦੋਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੰਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ 2 ਗਜ ਕਫਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਥਿਰੇ ਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਬਹੁ ਆਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪੁੰਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨ। ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਚ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਯਾਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ
ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 2 ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 2 ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਦੇ 24 ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹਦੇ 24 ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਫਾਰਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 4 ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਾਛੀ ਵਾਲਿਓ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾਗ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਤਿਹਨਾਮਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੇਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਔਰ ਦਬ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਐਨੇ ਬੇਖੌਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਿਰਤੀ ਸਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਰ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਨਾ ਪੈਸ਼ ਬਹਾਰ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦੋਵੇਂ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰਖ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ, ਦਵੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਈਰਖਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੈਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਆ ਗਈ, ਭਰਾ ਆ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਬੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਗ। ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 9-10 ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਕਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ
ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਏ ਤੇ यात्रा भी करिए। बस एक तीर्थ हिंद में यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। परमात्मा दे राह ते तुरदे होए सच दे राह ते तुरदे श्री 10वें पातशाह महाराज अपना सब कुछ वार दिता ते बचन कीता इन पुत्रन के सीस पर वार दिए चार चार हुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। इतने भजन प्रवान करने हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ नाथ सके दीन दर्द हे समरथ नाम पूर्ण होए आनंद महाप्रयाण नाथ आए अवसर नागती कृपा नित दया। एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहार जो आज है जड़े सुतरे वाहिगुरु नाम जहान जड़े सुतरे पार के हाथ में वाहिगुरु जी का खालसा।